الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ 2 نمبر سورت 185 نمبر آیت. اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو وہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا. یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزے پورے کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کی بزرگی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. تو آج روزوں کے کچھ مسائل انشاءاللہ، اور اس کے بعد یہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل بیان ہوں گے انشاءاللہ. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں یا مسافر ہوتے ہیں یا سخت کام کرنے والے ہوتے ہیں، مثلا یہ لوہا ڈھلائی کی وہ کارخانوں میں جو کام کرتے ہیں یا دھوپ میں کام کرنے والے ہیں، ان کے روزے کا کیا ہے؟ تو حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ان سے جو سوالات کیے گئے اس بارے میں، انہوں نے جو جواب بیان فرمائے تو میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بیماری اور سفر کی وجہ سے جن کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو وہ روزہ نہ رکھے. مسافر ہے، یہی قرآن میں نے ابھی پڑھا کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ بعد والے کسی دن پورا کر لے اس کی گنتی. بیماری اور سفر کی وجہ سے جن کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت ہے. چونکہ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہی ہے، تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا کہ اس نے میرا انعام قبول کیا. جو لوگ انتہائی مشقت والا کام کرتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی یہ لوہا ڈالنے کی مشینوں پر جو کام کرتے ہیں کارخانوں میں، تو وہ روزہ کے کام کے دوران اگر کام کی مشقت برداشت کر سکتے ہیں تو وہ روزہ رکھ لیں، اور ان کا اجر سب روزہ داروں سے زیادہ ہوگا. اگر کوئی بہت مشکل کام کرنے والا ہے اور وہ کام کے دوران روزہ رکھ لے تو اس کا اجر دوسرے روزہ داروں سے بہت زیادہ ہوگا. اگر ایسا کام کرنے والا مزدور روزہ برداشت نہ کر سکے تو وہ سال کے باقی دنوں میں ٹھنڈے دنوں میں روزہ پورے کر لے. اگر وہ دونوں کام نہیں کر سکتا، اس کا سارا سال کام ہی آ گیا ہے اور برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے. یہی مسئلہ ہے دودھ پلانے والی حاملہ عورت کا. دودھ پلانے والی کا اور حاملہ عورت کا یہی مسئلہ ان کا ہے، اور جو سارا سال بیمار رہتا ہے. یہ تینوں کا مسئلہ چاروں کا ایک جیسا ہی ہے. جو انتہائی مشکل کام کرتا ہے مزدور، وہ جو حاملہ عورت ہے اگر وہ روزہ رکھے تو اس کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے. ڈاکٹر سے پوچھ لے، جیسے ڈاکٹر کہے اس کے مطابق عمل کرے.
جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اگر وہ روزہ رکھے تو بچے کو پورا دودھ نہیں ملتا تو وہ بھی روزہ چھوڑ دے۔ اب جو حاملہ ہے اس وقت وہ بعد میں وہی ماں بنے گی، جب ماں بنے گی تو اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، تو اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ کیونکہ اصول جو اللہ پاک نے بیان فرمایا سورۃ بقرہ 2 نمبر سورت کی 286 نمبر آیت میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ پاک کسی پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ آسانی سے اٹھا سکے۔ طاقت کا لفظ اللہ پاک نے استعمال نہیں فرمایا، وسعت کا لفظ استعمال فرمایا کہ جتنا وہ آسانی سے برداشت کر سکے اللہ پاک صرف اتنا ہی حکم دیتا ہے۔ طاقت ہوتا ہے پورے زور سے کام کرنا۔ اب جو حائضہ عورت ہے جس کو حیض آ گیا ہے تو وہ حالت حیض میں روزے نہیں رکھ سکتی، نہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ رمضان ختم ہونے کے بعد اس کو سارے سال کی طرح نمازیں تو معاف ہیں، لیکن روزے سال میں جب چاہے پورے کر لے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی پورے کر لے۔ کوئی عورت ایسی ہے جس کے حیض کی وجہ سے روزے چھوٹے لیکن وہ شوال کے روزے بھی رکھنا چاہتی ہے، تو اس کو یہ مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے جو بھی اس کو آسان ہو وہ اختیار کر لے۔ وہ شوال کے مہینے میں پہلے فرض روزے پورے کر لے اور اس کے بعد شوال کے مہینے والے 6 روزے پورے کر لے، کیونکہ شوال کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ پورے مہینے میں جب بھی چاہے رکھ سکتا ہے، اور شوال کے اندر 6 پورے کر لیں۔ یا ایسا کرے کہ شوال میں 6 روزے نفل رکھ لے اور فرض روزے بعد کے مہینوں میں پورے کر لے، جیسے اس کو آسانی۔ روزہ رکھنے کے لیے اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک عورت کا حیض سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر اذان مغرب سے 1 لمحہ پہلے حیض آ گیا ہے تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، وہ کھا پی سکتی ہے۔ اگر اس کا صبح اس نے ابھی روزہ رکھا ہی تھا تو اس کو یہ صورت پیش آ گئی تو اب اس کو کھلی چھٹی، وہ سارا دن کھائے پیے، اس کو یہ پابندی نہیں ہے۔ البتہ اس روزہ کے بدلے میں اس کو رمضان کے بعد روزہ ایک رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی دن اذان فجر کے بعد حیض بند ہوا تو وہ عورت اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ روزہ کا وقت اذان فجر سے اذان مغرب تک ہے۔ اس کو یہ جو صورت پہ بند ہوئی ہے وہ ہوا ہے اذان فجر کے بعد، لہذا وہ روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت کو رات کو حیض آنا بند ہو گیا تھا، اب وہ سحری کے وقت نہائے بغیر روزہ رکھ لے، بعد میں نہا کے نماز پڑھ لے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا تھا لیکن اس کو سفر پر جانا پڑ گیا تو وہ چاہے گھر میں ہی روزہ کھول لے، اس کو توڑنا نہیں کہتے، چاہے وہ گھر میں ہی روزہ افطار کر لے، چاہے وہ سفر کے دوران جب تکلیف محسوس کرے افطار کر لے۔ اگر وہ روزہ پورا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا شوق ہے، دین کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں، کیونکہ سب سے قیمتی شے اللہ کی نظر میں انسان کی جان ہے، باقی اس حکم احکام سارے اس کے لیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے خادم خاص تھے، 10 سال تک حضور کی خدمت کا شرف ان کو ملا۔ انہوں نے سفر شروع کیا تو وہ کھانا منگوا کر کھانے لگے تو ساتھی نے کہا کہ ابھی تو اپنے شہر کے مکان نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تو سنت کی مخالفت کر رہا ہے، جب رسول اللہ کی طرف سے مسافر کو اجازت ہے تو مجھے کیوں روک رہا ہے؟ چاہے وہ اپنے گھر میں کھا لے چاہے نکلتے ہی کھا لے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے اس مسئلہ پر ایک رسالہ لکھا ہے جس میں تمام متعلقہ حدیث جمع کر دی ہیں کہ میں مسافر روزہ کھول سکتا ہے، تو جب صحیح احادیث مل گئیں تو اب حضور کے فیصلہ کے بعد کسی کا فیصلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی حکم بیمار کا ہے، پہلے سے بیمار تھا یا روزہ رکھنے کے بعد بیمار ہوا، جیسے آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوا ہے کہ ہیضے کی بیماری بہت زیادہ ہوئی ہے، ان دنوں میں ہیضے کے مریض بہت زیادہ آئے۔ تو اگر ایسے شخص نے اپنا روزہ نہ کھولا اور مر گیا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اس پر اللہ میاں خودکشی کا مقدمہ کرے گا کہ جب میں نے تمہیں اجازت دی، میرا ہی روزہ تھا نا، میں نے تمہیں اجازت دی کہ جب تو بیمار ہو گیا کھول لے۔ اب اس کو کہنا کہ نہیں جی میں نے روزہ پورا کرنا، پھر تیرا بلڈ پریشر آئی اب مر جائے گا تو کھول لے روزہ، اب نہیں کھولتے۔ تو ایسے بیمار نے جس نے روزہ رکھا تھا اور بیمار ہو گیا روزہ رکھنے کے بعد، یا پہلے سے بیمار تھا حالت خراب ہو گئی، تو اگر اس نے روزہ نہ کھولا تو وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، یہ آپ ذہن میں رکھنا، وہ شہید کوئی نہیں ہوگا۔
फ़ौरन वो रोज़ा खोले, दवाई ले, क्योंकि इंसानी जिस्म अल्लाह के अमानत है इंसान के पास, इंसान का नहीं है ये, जिसका है उसी ने कहा भी इसको बचा के रखो। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर, सैयदना उमर, हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, हज़रत इमाम इब्न हज़म और फ़िक़्ह जाफ़रियत, इन चारों का फतवा यह है कि अगर बीमार ने रोज़ा रखा और उसने पूरा भी कर लिया तो उसका रोज़ा शुमार नहीं होगा। जब अल्लाह ने उसको कहा ना रखा, यह भी मैंने 185 नंबर आयत पढ़ी सूरत बकरा की, कि जो बीमार हो या मुसाफिर हो ना रखे, बाद में रख ला। अलबत्ता जितने रोज़े बीमारी में रखेगा इतने ही रोज़े तंदुरुस्त होने पर उसको पूरे करने पड़ेंगे, ये उनका फतवा है कि उसका रोज़ा शुमार नहीं होगा। अगर उसने रख भी लिए ना 30 के 30 भी रख लिए और 30 दिन बीमार है, उस महीने के रोज़े बाद में रखने पड़ेंगे उसको, क्योंकि जब उसने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। दूध पिलाने वाली और हामला औरत अगर अगले रमज़ान से पहले पहले कज़ा रोज़े रख सकती है तो रख ले, वरना फिदिया दे दे। ये उसकी मर्ज़ी है कि वो आसानी से रोज़े पूरे कर सकती है या फिदिया देना। और यही हुक्म पूरा साल या ज़्यादा अरसा बीमार रहने वाले का है कि अगर वो चाहता है कि मैं पूरे रोज़े कर लूँगा, बाद में सर्दियों में जाकर कर लूँ, सर्दियों में पूरे कर ले, फिदिया देना फिदिया दे दे। इसी तरह किसी इलाके में खुदा न खास्ता आफत आ गई, ये असल में सवाल है सन 2005 के जल्जला के बारे में। उस वक्त ये सवाल पूछा गया था मौलाना से रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने कहा जी कि रमज़ान भी है, क्योंकि 8 अक्टूबर का जल्जला आया था तो 3 उस दिन था रमज़ान जब जल्जला आया था। तो उन्होंने कहा कि भाई रमज़ान के रोज़े भी हैं और कारकुन भी आफत ज़दा इलाके में काम कर रहे हैं, तो वो क्या करें। तो हज़रत ने फरमाया था कि आफत ज़दा इलाका में काम करने वाले कारकुन रोज़े छोड़ दें और आफत ज़दा लोगों की मदद करें, रोज़े बाद में पूरे कर लें। सबसे अव्वल क्या है, इंसान। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सफ़र में थे, कुछ साथियों ने रोज़े रखे हुए थे, जहाँ पड़ाव डाला वहाँ रोज़ेदार तो लेट गए और जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था उन्होंने सारा इंतज़ाम किया, खैमे लगाए, खाने का इंतज़ाम किया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज सारा अजर रोज़ा ना रखने वाले ले गए। नेकी किसको कहते हैं, जिसको अल्लाह नेकी कहे अपने रसूल। बुराई किसको कहते हैं, गुनाह किसको कहते हैं, जिसको अल्लाह अपने रसूल के ज़रिए गुनाह कहे। नेकी नाम है अल्लाह की रज़ा का, बुराई नाम है अल्लाह की नाराज़गी। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माल के कुल कह रहा है कि यार छोड़ दो, तो फिर छोड़ दो। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुजाहिद अफसर हैं अल्लाह की तरफ से, वो उन्होंने फैसला दे दिया कि आज भी सारा सवाब लेगा रोज़ा ना रखने वाले। क्यों, जो काम जिस वक्त अल्लाह और उसका रसूल कहे वो काम करना नेकी है, जब वो उससे मना कर दें वो नेकी नहीं, चाहे वो उससे पहले नेकी थी। मसलन आराम की हालत में खुशबू लगाना मना है, हालांकि आगे पीछे जुमा वाले दिन लगाएं, सुन्नत है, सवाब है, सारा कुछ है, आराम में मना कर दिया। जब आराम ख़त्म हो फिर इजाज़त दे दी। तो जो अफसर है, मुजाहिद अफसर, जो कहेगा कानून वही है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अलावा कोई अफसर नहीं दीन में। जब उन्होंने कह दिया कि ये काम करो तो वो करना नेकी है, जब उन्होंने उससे मना कर दिया तो मना नेकी है। इसी से एक सुन्नत की किस्म भी आप समझ लें, उसको कहते हैं सुन्नत तर्क। एक होती सुन्नत अमल कि हुज़ूर ने ये काम किए, वो सुन्नत अमल है। एक ये कि आपने वो काम नहीं, फलां फलां काम आपने सारी ज़िंदगी नहीं किया, वो सुन्नत तर्क है, उसको छोड़ना सुन्नत है। तो यहाँ पर क्या है, जब हुज़ूर ने कह दिया कि रखो तो रोज़े रखना सुन्नत सवाब। जब उन्होंने कह दिया कि बस भाई जंग का मौका है, सफ़र है, तो आपने इजाज़त दे दी भी नहीं भाई, बल्कि जंग के मौके पर आपने सबके सामने खड़े होकर खुद पीकर आपने खिलवाए रोज़े सबके कि जंग लड़नी है भाई, तो उस वक्त वो नेकी है। अपनी तरफ से खुद पर पाबंदी नहीं लगानी, जो अल्लाह रसूल की पाबंदियाँ वही पूरी हो जाए तो बड़ी बात। एक दफ़ा जंग शुरू होने से एक दिन पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखने से मना कर दिया, हालांकि फ़र्ज़ रोज़े से, ताकि जंग लड़ने की ताकत बहाल हो। हज़रत इमाम इब्न तैमिया ने इसी हदीस की बिना पर फतवा दिया कि अगर रमज़ान में मुसलमानों के किसी शहर पर काफिर हमला कर देता है तो अगरचे वो मुसलमान अपने घरों में हैं, लेकिन वो रोज़े छोड़कर दुश्मन से मुकाबला करें, रोज़े बाद में पूरे होते रहेंगे। दीन अकल का नाम है और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का नाम है। अपनी मर्जी का नाम दीन नहीं है, अपनी खुशी अपने चाह पूरे करने का नाम दीन नहीं है। अगर किसी औरत के रोज़े छूट गया, ये सवाल हुआ था हज़रत से, तो उसने सवाल करने वाले ने पूछा था कि किसी औरत के रोज़े छूट गए, क्या उसका खामद आधे रोज़े रख के उसके साथ पूरे कर ले, प्यार भी तो होता है ना।
تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بدنی عبادت ہے، جس کی رہ گئی ہے اسی کو پوری کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھے روزے خاوند پورے کر دے اور آدھے خاتون پورے کر لے۔ ہاں وہ عورت فوت ہو جائے تو اس کے اولاد یا اس کا خاوند اس کی طرف سے اتنے روزے پورے کر سکتا۔ ایک روزے میں دو نیتیں جمع نہیں ہو سکتی کہ آدمی کہے جی کہ آج یہ میں نے شوال کا روزہ بھی رکھ لیا اور فرض روزہ بھی رکھ لیا، یہ دونوں نیتیں پوری نہیں ہوں گی، دونوں میں سے ایک نیت کرنا پڑے گی۔ اسی طرح جو خاتون آج حاملہ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہی تاکہ بچے کو نقصان نہ ہو، بعد میں وہی ماں بنے گی، تو اب وہ حساب دیکھ لے، ڈاکٹر سے مشورہ کر لے، اس کے حساب سے اگر وہ روزے پورے کر سکتی ہے تو بعد میں روزے پورے کر لے، ورنہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ اور فدیہ جو ہے اگر گندم دینی ہے تو 1.25 کلو ہے، باقی کوئی بھی چیز ہے تو وہ 2.5 کلو ہے۔ ایک روزے کا فدیہ گندم دینی ہے تو 1.25 کلو ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ نے دینی ہے، چاہے کشمش ہو، منقہ ہو، بادام ہو، اخروٹ ہو، کچھ بھی دینا ہو، وہ 2.5 کلو ہے۔ کیوں؟ عرب میں گندم بہت مہنگی ہوتی تھی، باقی چیزیں سستی تھیں، کھجوریں، منقہ، کشمش، ساری چیزیں سستی ہوتی تھیں، کیونکہ انگوروں کے بھی باغ تھے، کھجوروں کے بھی باغ تھے۔ تو ہمارے یہاں الٹا کام۔ بہرحال جو شریعت نے حکم دے دیا وہ دے دیا، یہ ہمیں رعایت مل گئی۔ جس طرح مکے والوں کو ایک نماز پڑھیں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہے۔ تو ایک روزے کا فدیہ 1.25 کلو گندم ہے، نصف سا۔ سا جو ہوتا تھا سواد الف عین سا، یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا جس کو ہم دابڑا کہتے ہیں اپنی بولی میں۔ تو مدینے کا جو سا تھا وہ 2.5 کلو کا تھا، جو عراق کا تھا وہ 3.5 کلو کا تھا۔ تو حضرت امام ابو یوسف، حنفیوں کا فتویٰ وہ 3.5 کلو کا ہے اور مدنیوں کا فتویٰ 2.5 کلو کا ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ تشریف لائے جب مدینہ میں حضرت امام مالک سے ملاقات ہوئی تو یہی انہوں نے سا کا مسئلہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا۔ تو امام مالک نے جواب نہیں دیا، کسی آدمی کو بھیجا کہ مدینہ کے مختلف گھروں سے وہ ٹوپے، وہ جو ڈبے ٹائپ ہیں وہ لے کے آؤ۔ تو کئی گھروں سے وہ 3-4 وہ لے کے آئے، تو انہوں نے کہا دیکھ لو یہ ہے مدینہ کا سا جو رسول اللہ کے دور میں یہاں پر تھا۔ تو وہ تھا 2.5 کلو کا تقریباً۔ جو فدیہ اور صدقہ فطر دونوں چیزیں آدمی چاہے تو جنس کی شکل میں بھی دے سکتا ہے، آدمی چاہے تو نقد بھی دے سکتا ہے، اس کا ہر طرح سے اجازت ہے۔ اب آگے بات اس کی زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر لاگو ہوتی ہے؟ سونا چاندی، نقد روپے، تجارتی مال، جو آپ کے پاس چیزیں پڑی ہیں، اگر وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو تو اس آدمی پر زکوٰۃ لاگو ہو گئی۔ اب سونے اور چاندی کا فرق بہت زیادہ قیمت کا، تو یہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ آج کے دور میں 7.5 تولے سونے کو معیار بنانا چاہیے، کیونکہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس میں آدمی کا سال بھر کا خرچہ نہیں ہو سکتا، بہت کم ہوتی ہے وہ قیمت، بہت زیادہ فرق پڑ گیا۔ تو 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یہ جس کے پاس ہو، یا چاندی اور سونا اور پیسے ملا کے اتنی قیمت بن جائے تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ کاروبار کی کل شیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے سوائے تجارتی مال کے۔ جو چیز آپ نے، چاہے وہ کپڑا ہے، کوئی گارمنٹس ہیں، پلاٹ ہیں، بلڈنگز ہیں، کچھ بھی ہے، بسیں ہیں، جو چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے نا، وہ آپ کا تجارتی مال ہے۔ جو چیز آپ نے اس نیت سے خریدی کہ میں نے یہ بیچنی ہے تو وہ اس کا تجارتی مال ہے، چاہے کچھ بھی ہو، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو بلڈنگ رہنے کے لیے ہیں ویسے کرائے پر دی ہوئی ہے کہ بعد میں بچے بڑے ہوں گے تو بچہ کو اس میں شفٹ ہو جائے گا، بیچنے کے لیے نہیں سے صرف کرایہ اس سے آتا ہے، تو اس کے کرائے کو شامل کیا جائے گا آپ کے نصاب کی مالیت میں، وہ بلڈنگ کی مالیت اس میں شامل نہیں۔ کوئی پلاٹ آپ نے لیا ہے کہ بعد میں بچے بڑے ہوں گے تو مکان اس پر بنا لیں گے، اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ بیچیں گے تو اس کے پیسے اس میں شامل ہو جائیں گے اگر بعد میں اتفاق سے بیچنا پڑا، ورنہ جو چیز صرف بیچنے کے لیے خریدی ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو، وہ آپ کا مال تجارت۔ تو چاندی، سونا، نقد پیسے
اور माल तिजारत, इन सब को जमा करके देखा जाएगा कि 7.5 तोले सोने के बराबर हो तो उसकी ज़कात होगी। एक और बड़ा मसला है कि जो कर्ज़ा लेने वाला है वो ज़कात देगा या जिसने कर्ज़ा दिया है वो ज़कात देगा। आम तौर पर ये फतवा है कि जिसने कर्ज़ा दिया है, चूँकि माल उसका है, लिहाजा ज़कात भी वही देगा। तो ये उसको डबल जुर्माना करने वाली बात है कि एक तो उसने पैसे दूसरे को दिए, अब ज़कात भी वही दे। तो मैं कुछ हवाले पढ़ भी देता हूँ। असल सूरत हाल जो मौलाना साहब ने बताई वो ये थी कि जिसने कर्ज़ा लिया है या तो वो कर्ज़ा उसको वापस करे, वरना वो उस पर ज़कात दे, या तो उसको वापस कर दे कि ये ले अपना कर्ज़ा, वो खुद ही अपनी ज़कात देगा, वरना वो ज़कात देगा जिसने कर्ज़ा लिया है। अब इसके हवाले ये हैं, मुत्ता इमाम मालिक किताबुल ज़कात बाब कर्ज़ की ज़कात, अगर उर्दू आपके पास है सफ़ा है 239। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में रवायत नंबर 10,359 और इस बारे में 10,358 था 10,364 7 रवायात हैं मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में कि जिसने कर्ज़ा लिया है ज़कात भी उसकी वही देगा। जिसने कर्ज़ा दिया उसके पास तो पैसे चले गए, अब वो जब देगा वापस तो फिर ही उसके पास आएंगे ना। उसके बाद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी देवबंदी, जवाहिरुल फ़िक़ह उनकी किताब है, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद साहब, जिल्द नंबर 3 है, उसकी सफ़ा 231 और 232। फिर है फतावा शामी, हनफी फ़िक़ह की फ़ाइनल किताब जिसको कहते हैं, उसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 53। और हज़रत अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह किताब इरवाउल गलील, उसमें भी ये उन्होंने लिखा कि जो कर्ज़ा लेगा ज़कात भी वही देगा। जिसके पास कोई अमानत पड़ी है किसी की कि उसने 10 लाख रुपया, उसको 20 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया अमानत रखवाया था और वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, सचमुच उसने अमानत ही उसकी एक तरह रखी हुई है, मैंने उनका अकाउंट नहीं था, उसने कहा यार 10 लाख मेरा अपने अकाउंट में जमा कर ले बतौर अमानत, मैं फ़लाँ वक्त पर आपसे वापस ले लूँगा। चूँकि उसके पास वो अमानत है और वो उसको इस्तेमाल, शर्त यह कि वो उसको इस्तेमाल ना कर रहा हो, फिर वो उसकी ज़कात भी नहीं देगा। जिसके पास किसी की कोई अमानत है, किसी ने किसी के पास सोना रखवा दिया अमानत और उसको वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो उसकी ज़कात नहीं देगा। अगर वो उसको इस्तेमाल कर रहा तो अब वो अमानत नहीं, उसके पास कर्ज आ गया, लिहाजा वो उसकी ज़कात देगा। इसी तरह वालिदैन अगर किसी के फौत हो जाएं, जायदाद अगर अब कानूनी तौर पर अभी तक तकसीम नहीं हुई, कागज़ों में इकट्ठी है लेकिन सबको पता है कि इसमें से मेरा हिस्सा इतना इतना आएगा, तो अगर वो साहिब निसाब हो जाते हैं तो वो अपने अपनी ज़कात देंगे। अगर वो उनका हिस्सा जितना बनता है उसमें वो हिसाब लगाएं कि साहिब निसाब नहीं हुए तो वो ज़कात नहीं देंगे। जो शख्स पिछले साल जब उसने ज़कात दी थी, एक ज़हन में रखना कि ज़कात का महीना रमज़ान नहीं है, ज़कात का महीना वो जिस दिन आपके पास माल आए, साल हो जाए, एक साल पूरा हो जाए जिस दिन, वो दिन है आपके पास ज़कात देने का। रमज़ान के महीने को ज़कात का महीना हमने खुद बना लिया, वरना ये ज़कात का महीना नहीं है। बार पिछले साल जिस दिन आपने ज़कात दी थी उस दिन से लेकर आज तक, उस दिन भी आप साहिब निसाब थे, आज भी साहिब निसाब हैं, दरमियान में आप साहिब निसाब नहीं रहे थे, फिर भी आप पर ज़कात लागू है। और जो साहिब निसाब है, आज साहिब निसाब है, तो आज ही उसके पास पैसे आ गए हैं तो उनको पैसों को भी निसाब में शामिल किया जाएगा, चाहे वो एक दिन पहले आए। जो साहिब निसाब नहीं था, आज उसके पास पैसे हैं तो उसको एक साल की छुट्टी है कि वो अगले साल ज़कात देगा। इसी तरह जो आदमी सोने का कारोबार करता है और उसके पास 7.5 तोला से ज़्यादा सोना मौजूद है, मतलब जो बड़ी पार्टियां उनके पास तो शेरों के हिसाब से, मनों के हिसाब से होता है, तो वो सब पर, क्योंकि वो उनका माल तिजारत है, लिहाजा वो 1/40 उसकी ज़कात देंगे, 2.5% जिसको कहते हैं। अब देखें कि आर्डर इज़ आर्डर की एक मिसाल, कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का हुक्म होता है बस उसको मानना, उससे आगे अकल वाली
अपनी बात नहीं दड़ानी। हीरों पर ज़कात नहीं है, हालांकि वो सोने से भी ज़्यादा कीमती है। क्यों नहीं है? अल्लाह रसूल ने नहीं लगाया तो नहीं है, दैट्स ऑल बस। जेवर की ज़कात का जो हिसाब लगाना है वो खोट निकाल के उसका वज़न निकालना है। खोट समेत, नगों समेत उसका वज़न नहीं निकालना। नग भी निकाल देंगे, खोट भी निकाल देंगे, जो खालिस सोना होगा उसको देखेंगे कि भाई 7.5 तोले सोना बनता है कि नहीं। अगर 7.5 तोले या उससे ज़्यादा तो सब पर ज़कात है। अगर 7.5 तोले नहीं है, 7.25 तोले तो ज़रा भी ज़कात नहीं। इसी तरह किसी के पास शेयर्स हैं, कंपनियों के शेयर्स हैं, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है, जिस दिन आपने ज़कात देनी है उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से 2.5% ज़कात दी जाएगी। अगर 2 आदमियों ने मिलकर कारोबार किया है कि एक आदमी ने पैसे डाले, दूसरा काम करेगा, इसको कहते हैं मुजारबा। तो उसमें चूंकि जिस एक के तो पैसे हैं ही नहीं, उसने सिर्फ मेहनत करनी है, तो जिसके पैसे हैं ज़कात वो देगा। जो काम कर रहा है उसके हिस्से में जो मुनाफा होगा, अगर वो हद निसाब तक पहुंचे तो फिर वो ज़कात देगा, वरना उस पर ज़कात नहीं है। जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है, वहाँ पर मशीनरी है, ट्रांसपोर्ट के वहाँ पर चीज़ें हैं, उन पर ज़कात नहीं है। ज़ेवरात पर ज़कात है। एक औरत जो थी उसने सोने का कंगन पहना था, रसूलुल्लाह के पास को मसला पूछने आई तो हाथ उसका नंगा था। आपने पूछा इसकी ज़कात देती है? उसने कहा हाँ। आपने कहा अगर ना ज़कात दे तो ये आग के कंगन बन जाएंगे। लिहाजा औरतों के ज़ेवरात पर ज़कात है। हालांकि कई उलमा कहते हैं कि जो पहनने वाले ज़ेवरात हैं उन पर ज़कात नहीं, भाई सब पर है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, जो जानवर जंगलों में चरते हों उन पर ज़कात है। जो हदीस में लिखा हुआ कि 40 बकरियों पर फलां इतनी एक बकरी है, इतने ऊँटों पर इतने साल का एक ऊँट है, इतनी गायों पर एक इस तरह की गाय है, इतने साल की एक गाय है। तो जो जानवर जंगल में चरागाह में चरते हों, जिनको बांध कर चारा नहीं डालते, उन पर ज़कात है। जो बांध कर जिनको चारा डाला जाता है, जैसे डेयरी फार्म है, तो उन पर ज़कात नहीं है। उनसे हासिल होने वाली आमदनी पर ज़कात है। चाहे डेयरी फार्म में 1000 भैंसें भी हों, उन पर ज़कात नहीं, क्योंकि उनको बांध के वो आदमी चारा डालता है। इसी तरह अगर किसी के पास ना नकदी है ना सोना है, मगर एक प्लाट है जो उसने फ़रोख्त की नीयत से लिया था, तो उसकी कीमत वो बाज़ार की लगवाएगा। जो बाज़ारी कीमत होगी उसका 2.5% वो ज़कात देगा। अगर किसी आदमी ने रकम बच्चियों की शादी के लिए अलग रखी हुई है तो उस पर वो ज़कात देगा। जो जेवर औरत को उसके वालिदैन ने दिया या उसके खामद ने उसको बतौर महर दे दिया या बतौर तोहफा दे दिया कि अब ये तेरा है, तो अब वो खतून जिम्मेदार है उस ज़कात देने की। अगर उसका खामद उसकी तरफ से ज़कात देगा, यही फिदिये का, यही फितराने का, यही ज़कात का है, यही कर्ज का है कि अगर एक की तरफ से दूसरे ने अदा कर दिया तो उसका अदा हो गया। तो खातून के पास जितना जेवर जो उसके वालिदैन ने दिया है या उसके खामद ने बतौर हक़ महर दिया है या बतौर तोहफा दे दिया है, तो अब वो खातून की मलकियत है, लिहाजा वो ज़कात देना भी उसी की जिम्मेदारी। उसका खामद उसकी तरफ से ज़कात दे दो, ये उसकी मेहरबानी है। तो ये मुख्तसर बातें थीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा जो भी नेकी कर रही है उसको अपने फजल और करम से कबूल फरमाए और सबको क़यामत वाले दिन महज अपनी रहमत से बख्श दे और रसूलुल्लाह के कदमों में सबको जमा कर दे। वमा लना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्लिहि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैर मा सअलका मिन्हु इबादुका सालिहून व अऊज़ु बिका मिन शर्र
مستعاذک منہ عبادک الصالحون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف الميعاد یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.